নিজের আত্মারা আমার নবীর দরবার মুস্তাফায় উৎসর্গ করে দিয়ে মহব্বতের সহিত সবাই সুললিত কণ্ঠের মুস্তাফার রূপে সালাম পেশ করুন। साल
सलाम बीबना अगर रहने वगर गुलाम तस्बानी दिगर सीजे नमीद अगसदे रसूल सलाम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अय्ज़न अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताआला क़ाल আমার মুখে মুখে পড়ুন क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन वशाबुन नशाआ फी इबादतिल्लाहि ताला वरजुलुन मुअल्लकुम बिल मस्जिदि इज़ा खरजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तिमाअन अलैहि व तफर्रqa अलैहि वरजुलुन ज़करुल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु दाअतुहु इम्रातुन जातुन हसबिन व जमालिन फ़क़ाला अख़ाफ़ुल्लाह व सद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हमेशा ये रहे कायम
सहारा या रसूल अल्लाह। कहाँ जाऊँ कैसे बनो से जमाने में, मेरा दिल हो गया है पारा पारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम दिल मद्द वल एहतशाम, खाला बोलता ना पड़िया थानार अंतर्गत पश्चिम सापड़ा गौसिया जिलानी कमिटिर उद्योगे व्यवस्थापनाय कर्तृक आयोजित अध्यकार आदिमुशान फातहा याज़दम शरीफ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातहा याज़दम शरीफ अध्यकार आदिमुशान महफिले सभापतित्व आसन अलंकृत करছেন আল্লামা मौलाना बंदुबर আলী আকবর আল কাদেরী সাহেব মাদ্দা জিল্লুহুল আলী এবং আপনাদের খেদমতে আপনাদের এলাকার জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব साहेब कबला मद्दाजिल्लुहुल आली मन से आशीन आमार स्नेहभाजन आजेजी मुहिब्बी मुकर्रमी आमार स्नेहधन्य स्नेहस्पद मोहम्मद मौलाना शालम साहेब एवं आमार सामने बसा श्रद्धाभाजन मुरिब्बियाने आज़म समबयसी बंधुरा सेलेर मतो स्नेहस्पद युव समाज आबाल बनित वृद्ध पर्दार आड़ाले खावातिन आमार मायेर मतो श्रद्धांजलि बोनेर मतो स्नेहस्पद खावातिन मस्तुरात पर्दार आड़ाले मा बोन सह असंख्य आशिक रसूल सरल माना सुन्नी मुसलमान भाईरा अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। सर्वप्रथम আপনাদের শুকর আদায় করছি। আমার প্যারা রসুল হাদিসে পাক ইরশাদ করলেন, इरशाद हदसे मल्लम यशकुरिन्नासा वलम यशकुरिल्लाह। जे बंदा आल्लाहर बंदा बने आरेकजन भाइयेर शुक्र आदाय करते पारे ना, से कखनो आल्लाहर शुक्र आदाय करते पारे ना। तो आल्लाह तो महान, तो आल्लाहर शुक्र आल्लाहर नियामतेर शुक्र आदाय करतेছি करब। तो प्रथमे आपनादेर शुक्र ज्ञापन करছি एजন্য एमन दुर्योगपूर्ण
সারা বিশ্বে মহামারী কোভিড করোনা ভাইরাস, এই মহামারী বিশ্বের জমিনে থাকা সত্ত্বেও এমন একটি দিনের মধ্যে আজকে আমার কামলিওয়ালা রসুল সাই সাই মদিনাওয়ালার মাহফিল সাজিয়েছেন। তৎসঙ্গে আমার হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলার উরুসে ফাতিহা ইয়াদুন শরীফ সহ আপনারা আয়োজন ইন্তজাম করেছেন। আমি গুনাহগারকে দাওয়াত দিয়েছেন। আমি একজন গুনাহগার, না খানজার, নালায়েক। আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলুর, আল্লাহর সানাহানি মুস্তাফার নাতে মুস্তাফা দুরুদে পাক গৌসে পাক और শাইশে গৌসিয়তর বেলায়তর দু চারটি বাণী আপনাদের খেদমতে বলার বসার জন্য সুযোগ করেছেন, সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্য আপনাদের শুকর আদায় করছি। সাথে সাথে মহান রব্বুল ইজ্জত যে আল্লাহ আমাদেরকে এত বড় মহামারীর মধ্যে সুস্থ রেখেছেন, 5 ওয়াক্ত বা জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য হায়াতের মধ্যে বরকত দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন, সে মহান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে, মহান আলিশান দরবারে বসে নূরুন নবীর নূরানি আজিমুশান মেহফিলে নূরানি প্যান্ডেলের নিচে বসে বসে সর্বপ্রথম এই মহান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে শুকরিয়া হিসাবে কায়মান বাক্যে উচ্চ আওয়াজে সবাই একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা তো বলেন নাই, সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু বড় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে কামলিওয়ালা নবী, রহমতের বান্ডার নবী, হায়াত নবী, জিন্দা নবী, সরকার দো জাহাं নূরে মুজাসসাম রহমত দো আলম ফখরে মৌজুদাত সুরুরে সিনা কলবে মদিনা শাই শাই কামলিওয়ালা নবীর দরবারে লাখো কোটি কোটি দরুদ শরীফ থেকে 2-4 বার দরুদে পাক গুনামাকা জবানে মদিনাই পাক আল্লাহর মাহবুব নবীকে হাজির নাজির জেনে গুনাহগার জবানে 2-4 বার দরুদ শরীফ হাদিয়া তোপ্পায় পেশ করছি। আল্লাহ আমাদের এই দরুদে পাক আপনির অসংখ্য রহমতের মালিক, আপনার অসীম দয়া এবং রহমত দান করে মদিনাওয়ালার দরবারে আমাদের প্রেম সালাম পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ আমাদের সবাইকে গোলামে মুস্তাফা হিসেবে কবুল করুন। উচ্চস্বরে বলুন আমিন। আমি আপনাদেরকে কষ্ট দেব না। একেবারে 2-4 ঘন্টা দীর্ঘক্ষণ লম্বা সময় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে বসেই এখন এমন কুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ, সারাদিন মাঠে ময়দানে পরিশ্রম করছেন, কষ্ট করছেন, কাজ করছেন, বিশ্রাম না নিয়ে নবীর স্লোগান শুনেছেন মিলাদ মুস্তাফার। আল্লাহ আল্লাহ রসুলের মহব্বতের অনুপ্রেরণায় শীতের কাতা বালিশ ল্যাপ তোষক বাদ দিয়ে বন্ধুর মেহফিল, আল্লাহর মেহবুবুর মাহফিলে চলে যাচ্ছেন। আল্লাহ আমাদেরকে যারা আসছেন বসছেন, যাই বন্ধুরা আসতেছেন, আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করেন। উচ্চস্বরে বলুন আমিন। এই প্যান্ডেলটা কত সুন্দর না? বলেন হকি না? লাইটিং করছেন, মেকিং করছেন, আলোকসজ্জা করেছেন মুস্তাফার মাহফিলের জন্য। আসলে আল্লাহর মাহবুব নবীর মেহফিলে বসা মানে জান্নাতের বাগানে বসা। বড় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর মাহবুব রসুল হাদিসে পাক ইরশাদ করলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফজালুদ দুআ আলহামদুলিল্লাহ আফজালুদ যিকর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। উচ্চস্বর বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার পেয়ারা রসুল এতক্ষণ পর্যন্ত আলী আকবর সাহেব আপনাদের সামনে তকরির ফরমাইছেন, বয়ান দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের মোহব্বত সুন্নতের কথা। সে কথাগুলো আমল করলে আমাদের উভয় জাহানের আমাদের কামিয়াব হবে, কল্যাণ হবে, নাজাত রসিলা হবে। কোনো আলেম এই কথা বলে নাই আপনারা আমল করিয়েন না, কি বলেন? সবাই কি বলেন? আমল করুন, নামাজ পড়ুন, নবীকে মোহব্বত করুন, গৌসে পাক তরিকা অনুসরণ করছি, গৌসে পাকের তরিকা অনুযায়ী চলুন। কোনো দিন কোনো আলেম এই কথা বলেননি যে আপনারা শরীয়তের বিরুদ্ধে চলুন, এই কথা কোনো আলেমে বলেন না। সবাই বলেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের মতে মতে চলুন। আল্লাহ আমাদেরকে সেই পথে মতে আমার প্যারা রসুলের অনুপম আদর্শ অমূল্যবাণী ধারণ করে আল্লাহ অন্তরে মহব্বত রেখে চলার তৌফিক দান করুন। বড় করে বলুন আমিন। তো আল্লাহর প্যারা রসুল ইরশাদ করলেন আফজালুদ দুআ আলহামদুলিল্লাহ। পড়েন না আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ বেশি খুশি হয়। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার আপনার সারাদিনের বোর্ডের মধ্যে শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন এক একটা নিয়ামত। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হয় কি না মুরব্বী? নিয়ামত হয় কি না? বন্ধুরা আমার, একজন বন্ধুর চক্ষু নেই, সে বন্ধু বুঝতে পারবে কত বড় নিয়ামত তার কাছে নেই। আর আল্লাহ আমাদেরকে এমন নিয়ামত দিয়েছেন, দুইটি চোখ দিয়ে ভালো মন্দ আল্লাহর জমিনে এমন দৃশ্য আমরা আকর্ষণ করতে পারি, দেখতে পাই। এই দুইটি নিয়ামত চক্ষু, ওই চোখ দিয়ে কাকে দেখব, কি নিয়ামতের শুকর আদায় করব? আমার আল্লাহ কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে ইরশাদ করলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আলা বিযিকরিল্লাহ, খানোর দিকির কি, চকুর দিকির কি, জিব্বের দিকির কি? হে আমার বন্ধুরা, আলা বিযিকরিল্লাহি, আল্লাহর দিকির, চকুর দিকির করছে। যাই নামাজে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে যখন দণ্ডায়মান হয়ে যাই, দোয়াই সানা পড়তে থাকি, সেদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার নবী বলতেছেন উম্মত, তোমার চকুর জিকির কি জানো? আল্লাহর 30 পারা কোরআন শরীফ যখন তুমি দেখো চোখে, এটা হচ্ছে তোমার চকুর জিকির। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। চকুর জিকির আল্লাহর মাহবুবকে দেখা, এটা আমাদের আপনাদের চকুর জিকির। হারাম শরীফের খালা গিলাফ, রওজায়ে পাক, নুরুন নবীর রওজায়ে আকদাস, শাহিনশাহে গৌসে বাগদাদ, আর শাহিনশাহে শ্রীকুট, মেহবুব মুকাররবিন, আল্লাহর মাহবুবের রওজায়ে পাক যখন আপনি দরবারে যাবেন, মাহবুবদের রওজা পাকের নিদর্শন যখন দেখবেন, ওইগুলো আমাদের চকুর জিকির। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। চকুর জিকির আল্লাহর কোরআন দেখা, উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু বন্ধুরা, এখন তো বর্তমান যুব সমাজ আর যুবতী এমন নৈতিক চরিত্র অবক্ষ হয়ে গেছে,
সারাক্ষণ জিন্দেগি মনে হচ্ছে যে আরে মায়ের গর্ভ থেকে দুনিয়ার জমিনে আসার পর 20-30 বছর বয়স হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না আল্লাহর কোরআন চোখে দেখা। বড় করে বলুন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ সর্বক্ষণ আপনার কোরআন দেখে দেখে তেলাওয়াত করতে পারে মতো তৌফিক নসিব করুন। উচ্চস্বরে বলুন আমিন। আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হয়। আমার আল্লাহ বলতেছেন, বান্দা তোমাকে হাত দিয়েছি, তোমাকে পা দিয়েছি, তোমাকে চোখ দিয়েছি, তোমাকে মাথা দিয়েছি, তোমাকে 2টি পার মধ্যে 10টা আঙ্গুল, 2টি হাতের মধ্যে 10টি আঙ্গুল। এই আঙ্গুলগুলো বড় নিয়ামত নয় না? একজন বন্ধুর একটা হাত নাই, সে পুঙ্গু, তাকে দেখলে বোঝা যায় তার কাছে কি এই সম্পদ, কত বড় সম্পদ নাই। 1000 কোটি টাকা থাকলেও সে সম্পদ না, সবচাইতে বড় সম্পদ। দয়াল নবী ইরশাদ করলেন, উম্মত 1000 নিয়ামত এক জায়গায় রাখা গেলে দুনিয়া বাঁচার নিয়ামত, কিন্তু তোমার বডির মধ্যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আল্লাহ নবী ইরশাদ করছেন হাদিসে পাকের মধ্যে, উম্মত তোমার বডির মধ্যে হাতের একটি আঙ্গুলের সুস্থতার সাথে 1000 নিয়ামতের সমতুল্য। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না, বড় করে ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না, কি করে বলবো তোমায় বলো না, বলো না। তোমার বুকে শুয়ে আছেন যে জানা, যাকে সৃষ্টি না করলে আমার রব্বানা কিছুই সৃষ্টি করত না। ও মদিনা তোমায় বলতে পারি না, তিনি আমার জানের জান, আমার প্রাণের প্রাণ, যাকে হারালে হারাবো আমি দু জাহান। আরে যার নাম না নিলি ও মদিনা, যার নাম না নিলি দোয়া কবুল হয় না, হয় না। তোমার বুকে শুয়ে আছেন যে জানা, যাকে সৃষ্টি না করলে আমার রব্বানা কিছুই সৃষ্টি করত না। সালাতুনে সালাম বড় করে করেন মহব্বত। সালাতুন আলাইকুম। আল্লাহ রসুল মাহফিলত আপনারা আছেন, এটা বহুত বড় ইবাদত। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। বহুত বড় ইবাদত। আপনাদের খেদমতে কোরআন শরীফের 11 পারা সূরা ইউনূস শরীফ থেকে একটু করে আয়াত করিমে তেলাওয়াত করেছি গুনাহগারের জবানে। তাবাররুকান তায়াম্মুনান, বরকত হাসিল হওয়ার জন্য। তার তাফসীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার সেরকম যোগ্যতা আমি গুনাহগারের কাছে নাই বাবারা। আর একটা হাদিসে পাক সহিহ বুখারী শরীফের 76 হাদিসে পাক, বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস। এত বড় লম্বা হাদিস, তাও আপনাদের খেদমতে এটা ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা নাই। আমার মুস্তাফার নুরানি জবানে পাকের বাণী,
বরকত হাসিল হওয়ার জন্য মরে গেছে আমাদের কলব। এটা না মানে কলব মরা না হয় আজান দিলে কেন মসজিদে 1-1.5 কাতার থেকে মানুষ পাওয়া যায় না, ফজরের নামাজে 2 জন ছাড়া মুসল্লি পাওয়া যায় না। ঠিক না বে ঠিক? বন্ধুরা আমার, কি নিয়ামত আমার রাসূল ইরশাদ করলেন, আজকে যার মাহফিল করতেছেন ফাতায়াতুম শরীফ, আমার গৌস পাকের ফাতিহা, গৌসুল আজম শাহিনশাহ গৌসে বাগদাদের আম্মাজান উম্মুল খাইর ফাতেমা আমাতুল জব্বার, উনি তো আমার মার মতো, আপনার মায়ের মতো মা ছিলেন। আমাদের দেশেও মা আছে, কিন্তু আমার গৌসে পাকের আম্মাজান সারা বিশ্বের জমিনকে একটা বেলায়েতের সম্রাট উপহার দিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। যেই জন গৌসুল আজম সেই জন বাগদাদে ওয়ালা, যেই জন গৌসুল আজম যেই জন গৌসুল শুধু 60 জন ফরিদ জানন্দ না। হ্যাঁ বাজি মোবাইল তো গোড়া দিন ইবার গিলে যুদ্ধ না, তা এতে কিন্তু হয় নয় 24 ঘন্টা, কিন্তু বহুত কঠিন ফাংশন। আল্লাহ রাখন সহজ। বড় করে হন সুবহানাল্লাহ। সহজ ন? লা, সবাই পড়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এইসব গোসে পাকে শিক্ষা দিই, গোসে পাকের মাহফিল করি কিন্তু, আর গোসে পাক হচ্ছে এ আমার মুরিদান, তোমাদের কলব ফিস হয়ে গেছে, যে তোমাদের এক্সপোর্ট হয়ে গেছে, ওই কলবের মেডিসিন ওষুধ আমি গোসে পাকে দিচ্ছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। জিকিরে জলি, এই জিকিরের নাম কি? জিকিরে জলি শরীফ। হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়র, হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমাদের প্রত্যেক মানুষের বাম পার্শ্বে দুধ 2 আঙ্গুল নিচে একটু করা গোস্ত হাড় আছে, এটাকে বলা হয় আরবিতে কলব। হাড় বলা হয়, হৃৎপিণ্ড বলা হয়। তো এই মানুষ হার্ট যখন স্ট্রোক করে, ফিল করে, তখন মানুষ আর বাঁচে না, হয় কি না? মানুষ এবার হার্ট ফিল করি কি, হার্ট স্ট্রোক করি হয় না, না হয়? মানুষ একজন পাগল, ফতেকার ঘুরছে, কিন্তু এতে বাঁচি থাকে, হয় কি না? মানুষের ঘর আত নাই, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, কোথায় না খাস সিঁড়ি পরে গিয়ে গই, বাঁচনা না বাঁচে? ফা নাই, বাঁচনা না বাঁচে? চক্ষু নাই, আদা অন্ধদের বাঁচনা না বাঁচে? কিন্তু হাট ফিলেলি না বাঁচে। কিন্তু হাট ইবা হাট রসুলের প্রেম, মদিনাওয়ালার প্রেম, নুরুন নবীর প্রেম, আমার কামলিওয়ালা রসুলের প্রেম হচ্ছে ইমানের হাট। বড় করে এখন সুবহানাল্লাহ। রসুলের প্রেম ইমানের মানুষের হাট ফেল করলেও
স্টক করলে যেরকম বাঁচে না, আমার রসুলের প্রেম না থাকলো সেই মানুষ বেঁচে থাকো মরা। বড় করে বলেন নাউযুবিল্লাহ। খাট ছাড়া যেন মানুষ বাঁচে, নবীর প্রেম ছাড়াও মানুষ বাঁচতে। সেই জন্য আমার সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা খলিফাতুল মুসলিমিন, আমার কামলিওয়ালা রসুলের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আফজল সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর পরে যার স্থান বলেছেন আমার নবী রসুল বলতেছেন সে হচ্ছে আমার সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। কারণ আমার রসুলের প্রেম সিদ্দিক আকবর হাড়ের মধ্যে বেশি ছিল। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনাদের কাছে আছে বিজয় এমন শীতের মধ্যে মাহফিলে আসছেন, বড় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এই জিকির, খাট, কলব, একটু করে গোস্ত আছে এখানে, 2 আঙ্গুল দুধের নিচে, দুধের 2 আঙ্গুল নিচে একটা গোস্তর টুকরো আছে। এটাও বুখারী শরীফের হাদিসের মধ্যে আমার নবী ইরশাদ করছেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد জাসাদু কুল্লাহু আলা ওয়াহিয়াল কলব। রাওয়াহুল বুখারী। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী ইরশাদ করলেন, উম্মত এই যে গোস্তর টুকরা কলব যেটা আমার রাসূল ইরশাদ করলেন হাদিসে পাকে, এই চিন্তা তো আমাদের কাছে নাই। আহা আমার খাট, আমার কলব, যে কলবের কথা আমার রাসূল বলছেন ইরশাদ করলেন, এই কলব কি ঠিক আছে? তো কলব এটা যখন স্পট পরে, দাগ পরে, লোহা খামারের বাড়ি নিতে হয় না, জাঙ্গার দল্লে কোথায় নিয়ে? খামারের বাড়িতে। কোথায়? খামারের কাছে, কর্মকারের কাছে। তো কর্মকারের কাছে নিলে কি বলি আমরা, এইটা একটু পিটিয়ে দাও, এইটা দা বানিয়ে দাও। তখন সে এই লোহাটা কিছুক্ষণ আগুনের মধ্যে কি ফোড়াত দেয়, হয় কি না? ইতিহান হর ফোড়াত দে আগুনে থোড়াত দেওয়ানো ফর লোহাই নরমনি দেখি নরমানোর ফরদি হাতুর অজ্ঞ তার সহকারে যাবে, তাই ইটার তো বর্গ তার তো শুরু হয় না, ইটা একবারে দে, ওইটা আরেকবারে দে। তো বাড়ি দিবের সময় চায় না হামাজ্যে দাঁড়াতে চায় না, বাড়ি সরে জাঙ্গার বেগিন ছুটি দেখবি। রসুল এমন মেডিসিন দিয়ে, গৌস পাকে এমন সবক দিয়ে দে সাইন্সাই সিরকুটে, উম্মত তোর কলবত জাঙ্গারই দে, গুনার স্পট পর্যে দে, খাড়ি বেত কলবর গোস্তর টুকরাইয়া ইয়েন তার খামাই জান্নান আগুন লাল করে দাগ দিলে নবাইছুম। এই কলব নরম নরম গোস্ত ইয়ান লাল ঠকঠকে অরিনের খলিজের মতো, ইয়ান সুন্দর বেল্লাই, ইয়ান পরিষ্কার যে বেল্লাই। আর নবী হদ্দে তোমাদেরকে ওষুধ দিয়েছি, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ জিকির দিয়েছি, বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। গৌস পাক ইরশাদ করলেন, ও আমার গোলাম, আমার মুরিদ, তোমাদের জন্য আমি ওষুধ দিয়েছি। কি? এই মাহফিলে বলছেন গভীর রাত 3টে বেজে অথবা নামাজে বসে বসে নামাজ যখন শেষ করলেন, আমার নবী ইরশাদ করলেন, গভীর রাত এই কলবর চিকিৎসা চলতেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একটু রাখেন তে লা, এবারে জিকিরি জিকিরি জিকির আনফাস, জিকির দলি, নফস, জিকির আনফাস, নফসর মাধ্যম তো করিল্লামের মজা নলা দেখিল্লাই ওই কইলেন তো খাট কলপ ইয়ান খাট নষ্ট গিয়ে দে বালানো লাগে। যুব সমাজ যুবতী আজকে নারী পুরুষ নষ্ট যে ইয়ার তো বড় মজার জিনিস আল্লাহর জিকিরের তো ইমানদারের কাছে আর মজা কোনো বস্তু
গোসে পাক ফরমাতুন দে লা ইলাহা, লা বলতে এখান থেকে যাই এখানে থাকবে আপনার তুডি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে এটা এখানে মারতে হবে। তাই তুই কি বলছেন? ইল্লাল্লাহ মানে, ইল্লা মানে জরব, জরব মানে মারণ। একটা বাচ্চা এই ছেলের তার মা যদি মারে, ওস্তাদে মারে, শিক্ষক মারে, আর করবো না, আর করবো না, আম্মু কথা শুনবো, কথা শুনবো, সিলিবিলি করে খাঁদে না খাঁদে, গোসে পাক হদ্যোগ্য মাধ্য কলবরে বেদ ওষুধ। ইল্লাল্লাহ যখন এটা মারা, বলেন না ইল্লাল্লাহ মানে জরব, লা ইলাহা লা ইলাহা আমার গোসে পাক ইরশাদ করলেন, হে আমার মুরিদান, তোমরা আমার মুরিদ, আমার সবক পড়তেছ, তোমাদের কলবে গুনাহ থাকবে না। ওই কলব পরিষ্কার করার জন্য এমন একটি বাট্টি লাগাই দিয়েছি। এই বাট্টির পানি, খামারের বাট্টির পানি লাগলে বটির মধ্যে গোস্ত কুটা যায়, তরকারি কুটা যায়, 1 লক্ষ টাকার গোস্ত কুটা যায়, হাড্ডিগুলা কুটা যায়। আমার নবী বলতেছেন এই কলবের জিকিরে তুমি গোসল আজম বনে যেতে পারবে। বড় করে বলুন সুবহান। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গায়র, হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গায়রুল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কলবুজ জিকির ইল্লাল্লাহ, বরকরি হন সুবহানাল্লাহ। আলা বিযিকিরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আল্লাহ বলতেছেন আমার মুমিনের, ইমানদারের, নবীর প্রেমিক, গৌস পাকের প্রেমিক, সাইনসাই শ্রীকুরের প্রেমিকের কলব শান্তি হয় একমাত্র আল্লাহর জিকিরে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বললো আল্লাহ খুশি, আলহামদুলিল্লাহ বললো আল্লাহ। গৌস পাক সাইনসাই বাগদাদ ফাতা ইয়াজদম শরীফ আপনারা আজকে কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে করতেছেন, কিন্তু গৌসে পাক কখনো কাউকে বলে নাই যে কাউকে তোমরা সাফারির মানুষ আমার জন্য ফাতা ইয়াজদম শরীফ করো, কিন্তু আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসে পাক বন্ধুরা কি বলবো, গৌসে পাক আজকে, গৌসে পাক তো এরকম বাচ্চা ছিল, গৌসে পাক তো এরকম কিশোর বালক ছিল, গৌসে পাক এরকম কি ছিল, ছোট্ট ছিল। আমার গৌসে পাক এরকম ছোট্টবেলায় আরেক আমার আপনার দেশে, আমাদের দেশে, আমাদের গ্রামে, আপনাদের গ্রামে, শহরে, বন্দরের যেখানে বলেন আজকে ছোট্ট বলেন, বড় বলেন, যুবক বলেন, যুবতী বলেন, গৌসে পাকের আদর্শ মানুষের কাছে নেই। কিন্তু আমার গৌসে পাক সাইনসাই বাগদাদ মায়ের নূরানি শেখে পাক থেকে
এক পারা 2 পারা 3 পারা নয়, একবারে 18 পারা কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করে মুখস্থ করে পহলা রমজান শরীফ দুনিয়ার জমিনে তশরিফ নিয়ে আসছেন। উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউসুল আজম জিন্দাবাদ। জয়জন গৌসুল আজম সেজন বগদাদে ওয়ালা, জয়জন গৌসুল আজম সেজন বগদাদে ওয়ালা, তার কাঁধে যার শরণ যুগল মদিনা ওয়ালা, তার কাঁধে যার শরণ যুগল মদিনা ওয়ালা, জয়জন গৌসুল আজম সেজন বগদাদে ওয়ালা। আবু সালেহ মুসা জঙ্গি ছিলেন যার পিতা, উম্মুল খায়র মা ফাতেমা ছিলেন তার মাতা। আরে দুজন ছিলেন আল্লাহর নবীর প্রেমে দিওয়ানা, দুজন হলেন আল্লাহর নবীর প্রেমে উতলা, সেজন গৌসুল আজম সেজন বগদাদে ওয়ালা, সেজন গৌসুল আজম সেজন বগদাদে ওয়ালা। আমার গৌস পাকর মা তো আমার নবীর প্রেমিকা ছিলেন। ডর গরি খানা সুবহানাল্লাহ। এই জন্য তো বন্ধুরা 18 পারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করে আছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। মক্তবের মধ্যে ফুরকানিয়া মাদ্রাসা এই পর্যন্ত কোনো রেকর্ড আছে না, কোনো ইতিহাস আছে না? ইল্লে গুড়া বাচ্চা গেলে ওস্তাদ ফারাইলি মৌলানা সাহেব ইউনে ফুরকানিয়া ফারাই সকালে। কত বড় নিয়ামত ফজরত এই কুয়াশা ভিতর ছোট ছোট বাচ্চা বুকুল লই কোরআন শরীফ ফুরকানিয়া মাদ্রাসা জারগুদি বরগুরি খন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আগের এক যুগ যাতে আরা ছোট আছিলাম এই ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ইয়া আছে না? নাই। এই কোরআনের মহব্বত ইয়া আছে না? নাই। কেন বন্ধুরা? আর আজ তো ছোট আছিলাম, অনজের তো ছোট আছিলেন। ওই সমত আর আম্মা যান অনার আম্মা যান, আমার দাদি আপনার দাদি, আমার শাশি আপনার শাশি, আমার বোন আপনার বোন, স্টার জলসা এইরকম অনেক জি বাংলা এইরকম নাট্য ফিল্ম বেহাইয়াপনা এইরকম কোনো মানুষের ঘরে এইরকম যন্ত্রণা বাদ্য যন্ত্রণা ছিল না। মুসলমান আজকে এত নষ্ট কেন বাবারা? আজকে নষ্ট কেন? গৌসে পাক ফুরকানিয়া মাদ্রাসাত 18 পারা যখন পড়তেছেন, ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আব্দুল কাদের, তুমি কতটুকু পড়তে পারো? হদ হুজুর বিয়া দেবী ধরবেন না, আমি তো 18 পারা পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করে এসেছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেমনে তুমি কণ্ঠস্থ করলা? কোথায় মুখস্থ করলা? হদ হুজুর মাদান প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার পর আমার মা জান কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। আম্মা জান 18 পারার মুখস্থ হাফেজা ছিলেন। আমার আম্মা যদি 30 পারা মুখস্থ থাকতো, আমি 30 পারা কণ্ঠস্থ করে আসতাম। আম্মা জানর নূরানি শেখামত যখন আমি ছিলাম, আম্মা পড়ার সময় আমার এই 2 বেলায়েতের খাম দিয়ে মায়ের নূরানি শেখে পাকের ভিতর 18 পারা আমি মুখস্থ করে ফেলছি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া তো মায় ফরিতে না জানব মানে না হয় না বাজি ফরি ন জানো ন ফরে ফরে না এত ছোট হারে আর বয়স থম নই যাই 55-56 বছর খবরত যাইম বই হাসাই খবরত জিন্দেগি একখান রিয়াল গো করাশের ভিতর মাইফে বিয়ে দিলি অনে অনে নয় বো আবাজ অনে ন একখান রিয়াল ন অনরা ন দিয়ন হয়তো বরবস্যু দিও কি হইতে দে কোরআন শরীফ ন হয় কি হই দে বরবস্যু হই দে খেঙ্গের আদরির কিছু
সুবহানাল্লাহ। রিয়ালের কোরআন শরীফ দিয়ে ইয়া রিয়ালের কোরআন শরীফ পরিবর্তে নাউজুবিল্লাহ কি দেয়া হচ্ছে টিভি হয় না ফ্রিজ মানে ইয়া টিভি হন্য ইনতে কি নাম না জানি কি নাম ওয়াল টিভি নিয়ে স্মার্ট টিভি গৌস পাকের মা সারা বিশ্বের জমিনে রে এমন একটা উপহার দিয়ে যার নাম শাহিনশাহ গৌস বাগদাদ বড় করে কোন সুবহানাল্লাহ। আর গৌস পাকে মদিনাওয়ালার ফিল্ম চালাই দেন আর করে সুবহানাল্লাহ। মা জান তাহাজ্জুদ তো কাজা না করে ফাঁসক তো কাজা না করে গৌস পাকের মার খনিকে দেখি রাখো না ভাইল ন দেখো না কেন কোরআন শরীফ পড়িব না এই যুগের মা বোনের ন দেখে তখন মানুষ বাকি আছে না খানা বন্ধুরা লাইটের 12টা বাজিল তুই মা বোন দেখো না ন দখর হ না ভাইল 2টা বাজিল মা বোন রাস্তাত আছে না নাই খানা গভীর রাত বাজিল গভীর রাত 3টে হইল মা বোন রাজপথত আছে মার্কেটত আছে ব্রিজত আছে আর করে আছে হোটেলত আছে রেস্তোরাঁত আছে এক সময় আর ওনার মা বোন যে সময় আসলে ওনার আসরের আজান দিওয়ানোর পরে মা বোনের রাত দেখানো যায় বড় করে হং সুবহানাল্লাহ। আমার গৌস পাকের মা এমন সুন্দর আছিল দে আর গৌস পাকের আব্বাজান আবু মুসা সালে জঙ্গির দোস্ত তাই না শাদি করিবার সময় শর্ত দিল আব্দুল্লাহ সোমাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা অফুত তুই আর আপেলের বিনিময় আনারের বিনিময় আর বাড়ির যে কাজ করতে লাগো এইয়ান আয় এখনো মাম নগরী আর ঘরের মধ্যে আতুগ্য কত মাইয়া আছে রে এবার তো চক্ষু নাই ইবারতে কি নাই হাত নাই ইবারতে খান নাই বদির অন্ধ ল্যাংরা এই 3 নাম কত আলামাই এবে শাদি করলি আর আপেল ফলর হক আয় আদায় করছি মাফ করে দিম দে বড় করে সুবহানাল্লাহ। আহা হদু উজুর তারপরও আমি রাজি এই 3 নাম কত আলামাই শাদি করছম তো আর ওনার কগতন মাফ করে দাও শাদি মুবারক হইয়াবা বাড়ির ইসি দে 3 দিনের বাসর রাতে আর সবে জফাপ মধুর মিলন আল্লাহর রসুলের সুন্নত মোতাবেক বাসর রাত যাপন করে বেল্লাই হযরত আবু মুসা সালে জঙ্গে দোস্ত আলাইহির রহমা অবন্ধু কেনে নেককার ফুতব খানা খেলাবত লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে সারা রাত মেহেদি রজনী হই উলঙ্গ নাচ দিও দেব বেড়ে সাজাইব আর ঐক্য দিবে দুনিয়া ন দেখে দেখুন মানুষ বাকি নেই ইবেতন কেনে গোসল আজমইব না ইবেতন কেনে 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ফুতইব না ইবেতন কেনে আজান দিলি দূরি দূরি মসজিদে যাইলে ফুতইব আমার গৌস পাক যেতনর নেকাব 2 রাকাত নামাজ পড়ে যেতে ফাতেমা উম্মুল খাইর আমার নুরানি চেহারা মুবারক দিকে থাকাইল দেখা যাত দে অনর তেই হইল দান মাইয়া অন্ধ কুৎসিরি আমার মাইয়া বদির এমন সুন্দর কি সুন্দর খোঁজতার चमक तुझसे पाते सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले औलाद रसूल ने तेर झलके गोटा रूम आलोकित गিয়ে সৌন্দর্য এমন নূর বাড়ির আলোক সজ্জা তেই তো আল্লাহু আকবার করে করতেন এমন ভাবে লাভ দিলে আল্লাহু আকবার আল্লাহ এমন উগ্র সুশ্রী এমন উগ্র সুন্দর মেয়ের জন্য বাবা কেন এত ফবাদ দিল এরকম বদনাম করল বাসর রাত যাপন নগরে শ্বশুর বাড়ি দিয়ে গুই যাইর আব্দুল্লাহ সমী রাদিয়াল্লাহুর ঘর যে হদাব্বু জান আয়নের হাসে একরার নিয়ে আসি আয়নের ঘর তুনর মায়ের শাদি করলাম রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক এ আব্বা জান অনর মায়ের বদির হইলেন খুসরি হইলেন বৎসরি হইলেন বদির হইলেন ল্যাংড়া হইলেন এরকম
এইরকম কত কইলেন আই তো আল্লাহর কাছে কি শুকর আদায় করছি ও মাব্বু জান কত সুন্দর অনর মাইয়া জলুয়া তাই বরদাস্ত করি ন পারি এত সুশ্রী মাইয়া এই বেলায় কে অনাইলে বন্যায় করছু ডর করে খানা সুবহানাল্লাহ। আরে বাবা চকুর পানি ছেড়ে দিও ফুট 18 বছর বয়স তো আর কাছে শাদি দি আর মাইয়া 18 বছর পর্যন্ত দুনিয়ার জমিন না দেখে এই 18 বছর পর্যন্ত 30 বার আল্লাহর কোরআন ছাড়া তো আর কিছু না দেয় দুনিয়া সনত না দেয় হতালাই অন্ধ হয়ে দি ডন করে খাও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কোরআন বাদে পৃথিবী তার কিছু ন দে আল্লাহর দৃশ্য আয় ল্যাংরা কই দি আর মাইয়ার ঘর রান্দুর রুমুস সারা আর মাইও যাই নামাজ পড়ন সারা মাইয়ার কদমার দুনিয়ার জমিন ন রাখে বড় করে সুবহানাল্লাহ। আর মাইয়ার বদির কই দি আর মাইয়ার বোবা কই দে খতাল্লাই আমার মাইয়া আল্লাহর জিকির সারা নবীর দরুদ মুস্তাফা সারা আল্লাহর জিকির ছাড়া মাইয়ার জবানা দিয়ে আর কিছু বাইর নয় ডর করে খাওয়া সুবহানাল্লাহ। আর মাইয়ার বদির কই দি আল্লাহর কোরআন শরীফ ছাড়া আর কিছু ন শুনে আল্লাহর জিকির ছাড়া নবীর দরুদ ছাড়া আর মাইয়া এগিনি তুন দুনিয়ার তুন কি আছিল অন্ধ আছিল দুনিয়ার কত নতুন বদির আছিল এই কথা আল্লাহ আর মাইয়ার আই এই কত কই দি এ আব্দুল্লাহ সময় রাদিয়াল্লাহু তাআলা উম্মুল খাইর ফাতেমা আই তো আর মাইয়া দিদি এইবার সাধারণ মাইয়া নয় যার নজরে ভিতর শাইন শাই গোস পাক আমানত তাকে ডর করে খরা সুবহানাল্লাহ। ওলি দিগর রাজা মহারাজ লমুদের সার আব্দুল কাদের জিলানী ওলি দিগর রাজা মহারাজ লমুদের সালাম কানি আব্দুল কাদের জিন খেপা কর রাখো মোদের আজ অগো কুতুবে রব্বানি আব্দুল কাদের জিলানী ওলি দিগর রাজা মহারাজ লমুদের সালাম কানি আব্দুল কাদের জিলানী। আর গোসু পাকর মা জীবনতে কত নামাজ কাজা করে নাই উৎসবেশ্বর বলুন সুবহানাল্লাহ। গোসু পাকে নামাজ কাজা করছি না ইয়া তো উজুর শুনিলে গোড়া রাত ফজর নামাজ তো বন্ধু মনে করিবেন আল্লাহ ফজর নামাজ পড়িবে তৌফিক দবর করে আমিন। কত বড় নিয়ামত নামাজের ভিতর ডর করে খাওয়া সুবহানাল্লাহ। নিয়ামত নিয়ে নামাজি মানুষের চেহারা সুন্দর অনেক কে গুণজরি দেখে হাদিস শরীফ তার সাথে বড় করে খান সুবহানাল্লাহ। ওসমান রাদিয়াল্লাহুর হাদিস قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توجع فأحسن بوضوئه উম্মত তুই যাতে সুন্দর করি নামাজ পড়লে উযু বানস আহা ইল্লা ফজরত ইমানদার যারা পানি ঠান্ডা নয় ও হতা হন অনে দুবেশর তুমি ফাটাই দাও কম্বল কুরিয়েন অনে খড়লে তাপ নিচে দি বস কাঠ লেফে ভিতর উঠতে মনে নকর মোমেন নবী প্রেমিক আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম উসাবাজে বলুন সুবহানাল্লাহ। কে বলছেন? আমার রাসূল। কে বলছেন? আসসালাতু খায়রুম ঘুম থেকে নামাজ ভালো উত্তম, নিদ্রা হইতে নামাজ, নিদ্রা ঘুম। কে বলছেন? আমার রাসূল বলছেন। তো আপনি যদি রাসূলকে মহব্বত করেন তাহলে নবীর কথাকে মানতে হবে না? কথা বলেন।
আজকে কতগুলো যুব সমাজ আমার যুবক ছেলেরা আমার ছেলের মতো বাচ্চাদের সময় নাই বাবা। হয়তো আগামীকাল রাত্রে জানাজা হতে পারে, কি বলেন? এটা অবধারিত না? আমি এখানে বসে ওয়াজ করতেছি, হয়তো আমারও জানাজা হতে পারে। এটা তো একেবারে 100% শিওর, হয়তো না আপনারও হতে পারে। এটা মানতেই হবে, এটা বদদুয়া না। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে হায়াত তৈয়বা নসিব করুন, আমিন। কেন? হায়াত তৈয়বা, পবিত্র হায়াত দিলে আল্লাহর ইবাদত বেশি করতে পারে বান্দা। আল্লাহ তৌফিক দিলে বেশি করতে পারবো। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। নাওম ঘুম হইতে, নিদ্রা হইতে নামাজ উত্তম। খায়রুম এটা আরবি গ্রামার অনুযায়ী, ব্যাকরণ অনুযায়ী ইসমে তফজিল সিগা বলে। খায়রুম, খায়রুম ইসমে তফজিল, সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ। খায়রুম ঘুম থেকে নামাজ ভালো। ইমানদার আজান শুনে দে বন্ধুরা, ফরেজ গ্রুপ চুরি করে বন্ধু, যুবক যুবক আছে চুরি করেন না, নগরের খানা বন্ধুরা। মধ্যম বয়সী ভাই চুরি করেন না, খানা 8-10 ঘন্টা ডিউটি করি একসে দে, কত পরিশ্রম ভাই এতে ফুতুতে। মসজিদত মুয়াজ্জিন সাহেব, ইমাম সাহেব যখন আযান দিলেন, ওই ফুত আবু কামার রসুল ঘুমোত্তম নামাজ উত্তম বলেছেন, তাহলে তো আমি আর ঘুম যেতে পারবো না। ওই ফুত তাড়াতাড়ি ঘুমোর কম্বল লেপ তোষক লাথি মেরে তাড়াতাড়ি দৌড়ে দৌড়ে মসজিদের উজুখানায় গিয়ে উজু বানাচ্ছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম ফরানা, বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আলিয়্যুল না, বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আলহামদুলিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম। ফরানা আমি ফল্লু সাহু আল ইসলামু হাক্কুন ওয়াল কুফরু বাতিলুন, আল ইসলামু নূরুন ওয়াল কুফরু জুলমাতুন। বাবুল উজুর হাদিস। আমার নবী উম্মত উজুহানাত বইর উজু বানাই দে, উজু বানাইতে লাগুন দে। মান তাওয়াজ্জা, আমার রাসূল ইরশাদ করলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মান তাওয়াজ্জা ফা আহসানা বিউজুইহি। উম্মত, এ আমার কলিজার উম্মত, আমার প্রিয় উম্মত, তুই যেতে ঘুমোতে নুরি সবে সাদেগত মুয়াজ্জিন রাজানুনিরে দূরে দূরে মসজিদে গিয়ুস, অথবা বাড়ির উজুখানাত, বাড়ির গোসলখানাত উজু বানাইতে লাগুন। তখন দোয়া ফেললেন সুন্দর করি, এরিল কনকনে শীতি ভিতরেও আঙ্গুল কিলেল করি রেখে করলেন, উজু বানাইলেন। আর নবী ফরমাতুন দে, ও উম্মত তাহাতা জুনুবু মিন আজফারিহি। এ উম্মত, তুই সারা রাত যেতে কিন গুণ ইয়ে সৌরে গুণে জিগি নইল উজু বানাই ইউজ দে। আঙ্গুল মিন জুফুর, জফুরুন মানে নখ, আমিন আজফারিহি। উম্মত, তুই উম্মতের তে সবে সাদেগত, এশারত, ফজরত, জোহরত, আসরত, মগরিবত উজু বানাতে যে নগদি ফানি ফেরকি ট্যাবের ট্যাবের করি, তুই উম্মতের গুনাবে গিন উজুর ফানি দিয়ে জড়ি গিয়ে বড় করে খানা সুবহানাল্লাহ। ও বন্ধু, এইরকম নিয়ামত কেন সার দিতে লাগবে? টেলিভিশনের পর্দাত বই, সাদওয়ানোর টেবিলত বই, আরে বাজারত বই রে, মোবাইল টিভি টিভি কেন তুই ফুতুরি জীবনের নাচ করতে লাগব? আর নবী উম্মত এরিল্লা দৈনিক 5 বার উজু বানাই দে। ওই দিনে তো একখানা চোখের না তুলতে নাই, সমস্ত গুণ তো উজুর পানি দিই জড়ি গি বড় করে খানা সুবহান। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা
নবিয়ে নাম বন জঙ্গলের বাঘ হরিণে চিনিল দয়াল নবীকে বন জঙ্গলের বাঘ হরিণে চিনিল দয়াল নবী আরে মানব হয়ে চিনলি না রে দুঃখ রইল মনেতে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নবিয়িনা মারফত নবীর ফ্যাক্টরি মারফত গৌসুল আজমের ফ্যাক্টরি মারফত সাইন্সে শ্রীকুটের নবুয়ত বেলায়েতের ফ্যাক্টরি মারফত মুবারক সাইন্সে আদালত বাবাদান কেবলা মারফত এমন একখান বেলায়েতের কারখানা সাইন্সে গৌসুল আজম আহমদুল্লাহ গৌসুল আজম কেবলা কাবা ডর করে হনাও সুবহানাল্লাহ আবার বোন মারফত বুদ্ধজি দে ডাকাইতই নয় হনা ডাকাইতের জল নিনা নন হনা থানাত নিনা ননে হনা বোন মার ফেরে ফুদ্দের গেদে মার্ডার কেসের আসামি হয় নয় হনা বোন মা জনের ফেরে দজ্জে দে ইয়াবার ট্যাবলেট সেভেন করে দে বেসর দে পুলিশি ধরি হ্যান কাপ লাগাই মারি মারি জল নেন ননের হনা কিন্তু ফুত আমার গোস পাগত 12 বছর বয়সত দুনিয়া বাসার 60 জন ডাকাই ধরে আবদাল বানিয়ে দিয়ে দে নয় না ডর করে হও সুবহানাল্লাহ কারণ ফেটিবে এনম করিব মার ফেটিবে বহুত বড় নিয়ামত মা দানের ফেটিবে এন নিয়ামত দে যেই মা দানের ফেটে দেয় যদি ডাকাইতে দেয় শরাব পান করে দেয় পতিতালয়ে দুধ দেয় খটলে যদি মেয়ে ফেলে দুধ দেয় নয় যেই মার ফেটে ফুফুর ধরে যদি আবার ট্যাবলেট পুলিশে ধরে দেয় আরেক মদ জুয়া খাইয়ে দেয় আরেক ব্রান্ডি উস্কে খাইয়ে দেয় গাঁজা খাইয়ে দেয় ইবা মার ফেট বুঝিবে দে বাস্ট গিয়ে ওই ফেটিবে সঠিক ফেট নয় ওই মার ফেট বেগুন মলইব কথা নয় বেগুন আবসাব হইব কথা নয় বেগুন দরবসেব কথা নয় কিন্তু মার ফেটে ফুদ্দজি ইবে ব্যান গাড়ি চালক ইবে রিক্সা চালক ইবে সার দোয়ান গরক ইবে দৈনন্দিন মজুরি হাজ গরক ইবে আর বাই হলে মৎস্য শিকার ঘর নৌকত করে ফতিন বাই হলে সদু অন্যান্য মাছ সাত বরকি বাই বর্ষি দিয়ে রে ইবে এরিলে ফুতক বর্ষি মারি মাছ সাত দিবে হন চুরি নয় ইতার হালাল রিজিকের ব্যবস্থা কিন্তু আজান দিওনের সাথে সাথে ও ব্যান গাড়ি চালাতে বন্ধু আসরের নামাজ পড়ি ফেলাই ফজরের নামাজ পড়ি ফেলাই এশারের নামাজ পড়ি ফেলাই এই বন্ধু আর ভাই ব্যান গাড়ি চালাই কিন্তু তার ম নাই বাপও নাই মুরগি দি ফুতে নামাজের ভিতর হদ্দের রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগীরা ডর করি করা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ মা বাপ তারাই ফেলা দি আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দাও কিন্তু চালাই দে ব্যান গাড়ি তার মা বাবার লাই দোয়া করানো রে যে খবর শুইলই খবর ইবে শান্তির বাগান বনে গিয়ে ডর করে খাওনা সুবহানাল্লাহ আর যদি ফুতের গুনা মাপ না চাই দেয় আজান রক্ত তো আজান দিকে ইন্দি জমা চলে মোবাইলের ভিতর ফ্লাশ খেলার অন্য নয় খাওনা মোবাইলত আছে না নাই জুয়া খেলার আসর মোবাইলত আছে না নাই খাওনা ও মাজান এরিল্লে ফুট ফেরার লাখন না অভিশাপ কিন্তু উজুর নখ হাফাজ সাহেব নখ মাস্টার ডিগ্রি ফান্নাগরক মিনিস্টার মন্ত্রী নখ শিল্পপতি নখ ইবে দৈনন্দিন লেবারে হাম গরক কিন্তু ইবে যে তার নবী ফরমাইন দাস সালাতু খায়রুম মিনান নাওম
আর নবী কত উম্মত তুই উম্মত গরতন বাড়ি উজু বানাই রে, উজু বানাই মসজিদ ফজর নামাজ জামাতে ফতোয়া দে। আর পেয়ারা রাসূল ফরমাইন উম্মত প্রতি এক কদমে তো ত্যাগকার একখান ওমরা সওয়াব ডর করে খাও সুবহানাল্লাহ। এতে কি নিয়ামত আর নবী দিয়ে দেবা বড় করে হও সুবহানাল্লাহ। যুব সমাজ ছড়ে আমার মেয়ের মতো মেয়েফল কন্যা সন্তান আজিয়া খড়ে গোসবাক এনে গোসল আজম হইনি, এমনি গোসবাক হয়নি। গোসবাকের আব্বা যান, গোসবাকের মা যান, আরে বা ঠিক আছে গোসবাক গোসিয়তর মকাম আল্লাহ দান করি দেখ সাই সাই গোসবাক। আয় তার নজরে গোসবাক নয়, গোসবাক নয়, কিন্তু গোসবাকের আদর্শ তো গোসল আজম আমাদেরকে দিয়েছেন, সাইন্সের সিরিকুট আমাদেরকে দিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো সাইন্সের সিরিকুটের দামন তো গোসবাকের রশি অনেক দল্লিকে এনে নমাজ ত্যাগ করতে পারিবেন না? ওই মৌলানা সাহেব যেন হইল রসুলের প্রেমিক দাবি করছি কিন্তু ন মানি হ না, দাবি করি ন মানি, দাবি করি দাবি করার মধ্যে মানন ব্যবসা আছে না নাই? মানতে গেলে কঠিন অন্যান্য ফজরত ফুজমাইশে শীত তুলি কিনে কঠিন নন না অন্যান্য অবাই হলো অবা এম কঠিন ন যেন শীত যেন কুয়াশা এ কঠিন ইয়ান নামল দিন নফসল্লাহ জিহাদ বড় করে হন সুবহানা। ইয়ান হল নবীর প্রেম বড় করে হন সুবহানা। ইয়ান নবীর মহব্বত, ইয়ান নবীর কি মহব্বত। তো প্যারা রসুল ফরমাদ উম্মত তুই আর মহব্বত করে গেছ মান আহাব্বা قال رسول الله বড় করে বলেন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান আহাব্বা সুন্নতি, মান আহাব্বা সুন্নতি। আর রসুল হদ্দে যে আইন নবী সুন্নতের মহব্বত ফাকাত আহাব্বানি, তুই আই নবীর মহব্বত গিরগতে ডন করে হও। মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাত আহাব্বানি, যে আই নবীর মহব্বত গিরজু সুন্নতরে আই মদিনা শরীফ তুই সাফারের মানুষ চোখ ন দেখ ১,৫০০ বছর গিয়ে কিন্তু আই নবী হদ্দি তুই আর মহব্বত গিরগস ডর করে হন সুবহানাল্লাহ। ফাকাত মাই ফিল জান্নাহ খালে আর রসুল ফরমাদ কিয়ামতের দিন আয় নবীর সাথে তুমি জান্নাতে থাকবি, তুই উম্মত তার সাথে ডর করে হও না সুবহানাল্লাহ। আর না নিলে আদানা ভাড়া তিনি একটা মানুষ যদি মদিনাওয়ালার সাথে ব্যস্ত থাকতে পারি ইয়াতুন খুশনসিবার আসন আবাদি দুই রাহার নামাজের বিনিময় বড় করে হন সুবহানাল্লাহ। খরাহাত মাইশের হাদিস ইয়ানুনি হতাশেষ গোসল আজমের জীবনে হইতে গেলে রাত যাবে। গোসল আজমের মূল জীবনে ইয়ান গোসবাগর বড় কারামত ওই লিখি জিন্দাগি নামাজ খাজা ন করে, গোসবাগর মাই ন করে, গোসবাগর আব্বা জানো, কিন্তু গোসবাগর মহান কারামত ওই দিয়েন কি হইতেন নি বাতলের বিরুদ্ধে আবার সোচ্চার আছিল ডর করি কনসবা আশেকের রসুল আছিল মানে এত গোসল আজম তার রসুলের আওলাদ পাক আওলাদ রসুল। তারপরও কি আছিল নবী প্রেমিক আছিল, নবী দ্রোহী ধর্মদ্রোহী গোস্তাখে রসুলের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ বড় কারামতল দি আর রসুল বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে আছিল বরগরি হন সুবহানাল্লাহ। আর গোসল আজম বাতিল ফেরকার কি বিরুদ্ধে ছিলেন। নামাজ কেন না পড়ো আর আমি মেমতি করে দেওয়া যে ২০ বছর ৩০-৩২ বছর চলেন তো এই হিসেবে একটা নাড়িয়া তুমি হই দি মানুষ অনেক জিয়ান ঘরে নিয়ে অনেক তাড়িয়ে বেশি না তাইব গার্মেন্টসের বাই হলো চুরি করে দাঁড়ার ফলে ইয়ে নাড়ার থানে আড়িয়ে আসে না নাই এটা জিবে সুগার বেজেরিয়ার উদ্দে আরোগ্য দিলে আসে না নাই তার তার যোগ্যতা নয় তার পদবী ইয়েন দিয়ে কিন তো এবার এই ডিপার্টমেন্টর এবার আড়িয়ে যোগ্যতা ইয়েন বেশি তো আর ইয়েন করে দিই ইয়েন তারা কেন আড়িয়ে করলাম দে মানুষ এত ওয়াইনসিদ গড়ল বড় বড় একে গুজুরের আর তো গুড়াগারা মুলিশা বাবা যখন এলম নাই খেলম নাই কিছু নাই গুণাগার নিকৃষ্ট মানুষ
1 লাখ টিয়া দির উজুর দি ওয়াইস নুনের আর শুনি ভাই হলে অনেক 1 লক্ষ টিয়া উজুর দি রে ওয়াইস নুনের অনেক গ্যাস দিন তাহারে আনতে চালি আর 5,000 টিয়া যাবে না 50,000 টিয়া দিয়ে আনতে চাইতে না আইবে না 50,000 অ্যাডভান্স দিম পরে 1 লাখ টিয়া তার সম্মানী 1 লাখ টিয়া সম্মান দিয়ে ওয়াসিনি ফদর নজ না পড়ো তো আর কইতাম সাদ দি 90 বিটিয়া মাথা নয় হ্যাঁ গুনা আনর বন্যা করে দিন অনর কথা কই দি তুই এবার 1 লাখ টিয়া দেই না তো উজুরবে গম দেই বড় দেই না কথা সুন্দর দেই তো 1 লাখ টিয়া দি বিজিট দি ওয়াসিনি ফদর নজ না ফেললে অনর ওয়াসি এই মহব্বত না লাভ পান কি হইল ইয়ান মূল্য আছে না ভাই আমরা অননে নয় আর মূল্য আছে না 1 লাখ টিয়া দি ওয়াসিনি যদি ফদর নজ করি না পারে দয় তুই বুঝা দে না ইয়ান তুই কত গজ্জ দে ওকে অনে ন ইয়ান ওয়াসিনি দে না আহা ওয়াসিনি লি খোদার দত্তালি মসজিদের ইমাম সাহেব ওয়াজ গদ দিয়ে না তন্ন ডরা ফেলেবেন ডন করে কোন সুবহানাল্লাহ অনে নয় আল্লাহর দত্তালি ইমাম সাহেব ওয়াজ করে দে ফাঁসক তো ইমাম খতিব সাহেব ইয়ে নুনে অন্য খোদার ডরা ফেলে ব্যবহার করি কোন সুবহানাল্লাহ এই যুগে তো 1 লাখ টিয়া কুজুর আছিল না মানুষ এত ভালো আছিল দি অনে ন গাজী দিন মিল্লাতের বিজিট 50 টিয়া আছিল হটে 50 টিয়া হাদিয়া শরীফ আছিল আহা বন্ধু عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر عن عائشة فرماইদ ও আর ইমানি ফুতল সাফারের ফুতল খালা বলর মানুষ এই শীতকালে দিন ভিতর 2 রাকাত ফজর নামাজ সুন্নাত আদায় গজ্জ দে রাকাতাল ফজরে খায়রুম মিনাদ দুনিয়া আর মাইশা হাদিসে পাগত বয়ান দিন দে এমত রাসূলের প্রেমিক যে ফজরত 2 রাকাত নামাজ পড়গত খালাস অন্তরে সুন্নাত আদায় গজ্জ এই যে জামাত না পড়ি ফরজ নামাজ খায়রুম মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা কিয়ামতের ময়দানত খোদার খোদাই এক পাল্লার রাখিলি পাহাড় পর্বত নদী নালা আনর আটলান্টিক মহাসাগর লোহিত সাগরের পানি ব্যক্তিন এক পাল্লার রাখিলে খালিয়া কিয়ামতের ময়দানত আর উম্মতে ফজরতে কুয়াশা ভিতর যাইরে 2 রাকাত নামাজ